हमने वो कर रहे थे ना, कंपाउंड्स कर रहे थे ग्रुप 2 के, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। मुझे ये है कि कल आपका ये चैप्टर खत्म हो जाए तो मंडे को आप लोग टेस्ट दे दो। उसके बाद ना मैं डॉक्स रिएक्शन कराऊंगी चैप्टर, वो सीबीएसई में आना है, वो करने के बाद फिर हम ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। ठीक है, अब ये देखो हमने इसका क्विक लाइन पढ़ लिया था। और मैम एक मिनट में दोबारा ज्वाइन करती हूँ, वो आवाज ना कम है। हाँ कोई बात नहीं, दोबारा कर लिया। महक, आपको आ रही है आवाज? यस मैम। तो अगला कंपाउंड बेटा स्लेग लाइम है। ठीक है, स्लेग लाइम का फॉर्मूला तो तुम लोग जानते ही हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जैसे चलिए बता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला कैसे बना। कैल्शियम की कितनी वैलेंसी होती है? मैम 2 2 + 2। और हाइड्रोक्साइड आयन पे क्या चार्ज होता है? -1। -1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला ये बन गया स्लेग लाइन का। ठीक है, तो पहला इसने क्या लिखा है, स्लेग लाइन बनता कैसे है। ये तो हमने सुबह भी किया था कि क्विक लाइन में वाटर डालते हैं और वो स्लेग लाइन बन जाता है। सिंपल इक्वेशन है, और इस प्रोसेस को स्लेकिंग ऑफ लाइन बोलते हैं। महक, ये एंडोथर्मिक है क्या एक्सोथर्मिक होती है ये प्रोसेस, स्लेकिंग ऑफ लाइन? वह बताया था मैम एक्सो है, इसमें हीट निकलती है। आप कभी घर में भी देखना, ये कॉमन सी प्रोसेस है। ठीक है, याद रखना ये एक्सोथर्मिक है। यहाँ पे मेंशन नहीं है ऊपर ये चीज, ये देखो साथ में मैं दिखा देती हूँ। सुबह हमने जो क्लास लगाई थी, ये देखो यही रिएक्शन है। ठीक है, माइनस का मतलब हीट निकल रही है। कितनी निकल रही है वो नहीं याद करना, जस्ट माइंड में ये पता होना चाहिए एंडो है क्या एक्सो है। और कैसे बनता है, और कहता है कैल्शियम क्लोराइड को कास्टिक सोडा से रिएक्ट करा दो। साहब कास्टिक सोडा क्या होता है? NaOH में। यस, NaOH। तो रिएक्शन कराया, बन गया आपका स्लेट लाइन। रिएक्शंस याद करने हैं, लिख लिख के याद करना, ऐसे नहीं याद होंगे। ठीक है, पहले बेसिक इक्वेशन लिख ली कि कैल्शियम क्लोराइड और NaOH, ये तो फार्मूला ही है, ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਬਣਦਾ ਤੇ NaCl ਨਿਕਲੇਗਾ। ਆਈਡੀਆ ਥੋੜਾ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ OH ਨੈਗੇਟਿਵ NaCl, ਬਸ ਫਿਰ ਉਰੇ 2 ਲਾ ਦੋ, ਉਰੇ 2 ਲਾ ਦੋ, ਹੋ ਗਈ बैलेंस। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਲੇਗ ਲਾਈਨ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਟ ਅਮੋਰਫਸ ਪਾਊਡਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮੋਰਫਸ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਮੋਰਫਸ ਕ੍ਰਿਸਟਲਾਈਨ ਅਮੋਰਫਸ ਹੈ। ਸਪੇਰਿੰਗਲੀ ਸੋਲੂਬਲ ਵਰਡ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੱਸੀ? मैम क्यों घट सॉल्युबल? हाँ, थोड़ा जा सॉल्युबल है वो पानी। ठीक है, वेरी गुड। तो ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਸਲੇਗ ਲਾਈਮ ਇਨ ਵਾਟਰ। ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰੂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਘੁਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਮੇजिन ਕਰੋ ਬਿੱਕਰ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਪਾਤਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਲਟਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਕਲੀਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਨੋ ਡਾਊਟ ਘੱਟ ਘੁਲਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਘੁਲਿਆ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਈਮ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮਿਲਕ ਆਫ ਲਾਈਮ ਹੈ। and if we filter that solution and what we get is a clear solution that is called lime water. याद रहेगा? यस मैम। सुबह क्या बताया था, ऐसे करना। ठीक है, अब अगला पॉइंट चलो। ये तो बचपन से करते आ रहे हो आप लोग कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में से लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाला जो होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हम बबल करते हैं तो वो मिल्की हो जाता है।
क्यों मिल्की हो जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट के पीपीटी बनते हैं। जैसे ये लाइम वाटर लिया, लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी च डिजोल्व किया फिल्टर करके लिया हुआ, ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਮਿਲਕੀ ਜਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਪੀਪੀਟੀ, ਇਹ ਐਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਗਲੋ ਕਰੀ ਹੋਈ ਜਾਈਏ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਫਿਰ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਚ ਬਬਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਲੂਬਲ ਹੈ। ਕੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਡਰੋਕਸਾਈਡ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਬਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਪੀਪੀਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਬਬਲ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਾਈਕਾਰਬੋਨੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲੂਬਲ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਕੀਨੈਸ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? यस मैम। आगे क्या बोल रहा है? स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, ये बेटा ब्लीचिंग पाउडर तो सुना ही होगा आपने, है ना? ब्लीचिंग पाउडर ये होता है, ये ब्लीचिंग पाउडर का ना मेन कंपोनेंट है। इसका नाम क्या है, केमिकल है ये, एक कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं इसको। अब ये फॉर्मूला वगैरह ये आएगा आपको वैसे +2 में, मैं थोड़ा आइडिया दे देती हूँ आपको। कैल्शियम की वैलेंसी +2, एक आयन ਹੁੰਦਾ OCl, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਆਇਨ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਤੇ -1 ਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਆਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? OCl ਆਇਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ ਆਇਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹਾਈਪੋਕਲੋਰਾਈਟ। ਤੇ ਇਹ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚ, ਬਟ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਸਾਡਾ ਬਲੀਚਿੰਗ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣ ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਸ ਲਿਖਿਆ ਸਲੇਕਡ ਲਾਈਮ ਦੇ, ਮੋਟਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। क्विक लाइम भी हेल्प करता है, स्लेट लाइम भी करता है। ब्लीचिंग पाउडर वाला आ गया, ग्लास बनाने च हेल्प करता है, टैनिंग इंडस्ट्री लैदर लूदर की जी टैनिंग करते हैं, शुगर की प्योरीफिकेशन, तो ठीक है। तो लाइम वाटर बनाता, कार्बन डाइऑक्साइड को डिटेक्ट करेगा, जो लाइम वाटर मिल्की हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड हैगी सी, नहीं सी। क्लियर है दिस कंपाउंड स्लेट लाइम? प्लीज रिप्लाई। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट कंपाउंड, दो कंपाउंड कर लिए हमने ग्रुप 2 के जो हमारे सिलेबस में है, एक तो है क्विक लाइम, दूसरा है स्लेट लाइम, तीसरा है लाइमस्टोन जिसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, लाइमस्टोन की है, कैल्शियम कार्बोनेट है, एंड इट अकर्स इन नेचर इन सेवरल फॉर्म, लाइक चौक है, मार्बल है, ये कैल्साइट जो होता है, ठीक है, स्टोन कैल्साइट, वो सारे कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। बनता कैसे कैल्शियम कार्बोनेट? अभी ऊपर किया ना लाइम वाटर ट्रांस मिल्की, देखो वही रिएक्शन रिपीट हो ही जाएंगे। ਉਹਦੇ ਚ ਜੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ? ਸੋਡੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਚੋਂ, नहीं फिर जो तुम यही रीड करके चल जाओगे कदे नंबर नहीं आने, सब भूल जाना पेपर च। चाहे ऑब्जेक्टिव है, मैं टेस्ट लूंगी तो पता लग जाएगा पैटर्न। वाइट फ्लफी पाउडर होंगे कौन? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जो 1200 केल्विन ते हीट करते हैं तो ब्रेक होके क्विक लाइम ते CO2 बना देंगे। ते ਇਹਦੇ रिएक्शन ने HCl नाल ते सल्फ्यूरिक एसिड नाल, बड़े आसान ही ने, देखो मैं लिख के दिखानी। कैल्शियम कार्बोनेट ਨੂੰ HCl ਨਾਲ ट्रीट किया, कैल्शियम ਤੇ क्लोरीन जोड़ दो, फार्मूले तो ਤੁਹਾਨੂੰ आंदे ही ने ना, H2O ਤੇ CO2 बैलेंस कर लिया, हम 2 लग गया, हो गया देखो बैलेंस है बस। फिर सल्फ्यूरिक एसिड ना कैल्शियम ते सल्फेट आयन जोड़ दो,
ਸਲਫੇਟ ਆਇਨ ਤੇ ਵੀ ਚਾਰਜ -2 ਹੁੰਦਾ ਤੇ +2 ਹੈ, ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਰਾਜੇ, ਹਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, +2 ਚ ਆਊਗਾ ਇਹ। ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਆਇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਰਥ ਚੋਂ ਆਇਰਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਲਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲਕਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਇਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਿਕਾ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਉਹਦੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਫਲਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇੰਪਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਜਿਹਨੂੰ ਗੈਂਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਲੈਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਲੈਗ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਪਿਊਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਫਲਕਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਇਰਨ ਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਐਂਟਾਸਿਡ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਿਡਿਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ। ਚਿੰਗਮ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਬਲ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਪੂਪਰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਇਜ਼ ਦਿਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਲੀਅਰ ਟੂ ਯੂ? ਲਾਈਮਸਟੋਨ। यस मैम। साहेब तू क्यों बोलता है बेटा? हर बार मैंने ये सिखाया ना ऐसे करना, तो ऐसे ही करो बस, ज्यादा कंसंट्रेशन बनेगी पढ़ाई में, ठीक है। अगला कंपाउंड, 3 कंपाउंड्स हो गए। चलो अब मुझे तीनों के नाम बताओ। जैसे तुम बताओ कौन कौन से 3 पढ़े आपने? मैम क्विकलाइम, स्लेकलाइम, कैल्शियम कार्बोनेट। ਲਾਈਮਸਟੋਨ। चल साहेब ਹੁਣ ਬੋਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੱਸ। ਕੁਇਕਲਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ? मैम क्विकलाइम दा CaO। ਹਾਂ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸਲੇਗ ਲਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? स्लेक्ड लाइम मैम CaOH2। ਤੇ ਆਹ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਦਾ? CaCO3। ठीक है। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ POP, ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਇਹ ਨਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਫ H2O ਲਿਖਿਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੇਚਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਦਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਐ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 2 ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਡਾਟ 1 H2O। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੇ 2 ਹੈ, ਵਾਟਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੈਮੀ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕੀ ਕਹਿ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ? यस मैम। ਮਹਿਕ ਜੱਸੀ ਬੇਟਾ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅੱਧਾ ਮੋਲੀਕੂਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਆਇਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ -1 ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੱਸੀ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ, ਹੈਮੀ ਮਤਲਬ ਹਾਫ। ਇਹ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਹੁੰਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਬਟ ਅੱਧਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹ ਜਿਹਾ ਲਿਖ ਲੈ, ਹਾਫ ਹਾਫ। ਜੱਸੀ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ? ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 2। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ? ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 2 ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ 2 ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਹੀ ਸੀ, ਸਹੀ ਵਾਲੀ ਟਿਕ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਹੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦਿਖਾਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ? ਕੋਈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਮੈਮ WhatsApp ਤੇ। ਹਾਂ, ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਪੇਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇ ਕਿਟਰੋ ਵਾਲਾ।
ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਉਹ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। हाँ मैंने भेज दी, मैं देख मैं लूंगी। पूरा PDF भेजदा मैं। क्यों सेम ही पेपर आया ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ जी मैम, गवर्नमेंट ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੀ ਆਂਦਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਬਟ ਸੀਬੀਐਸਈ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਆਪਦਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ। ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। कोई नहीं, मैंने भेज दियो, मैं देख लूंगी। एक मतलब जो मैं हैक ने किया इंपॉर्टेंट चीज है, इनको क्लैरिफाई करना जरूरी है। एनीवेज ਓਕੇ ਮੈਮ। पीओपी कहंदा बंदा किदा एक जिप्सम हुंदा बेटा, आ जिप्सम है, जिप्सम ते ऐदा लिखिया हुंदा, समझ आई गल? ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਓਪੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। 393 ਕੈਲਵਿਨ ਤੇ ਹੀਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਪਸਮ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਤਾ। ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜੇ 2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੈਣੇ ਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 2 ਲੈਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ 2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ 2 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਰਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੋਟਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। कंफ्यूजन होगी ਆਪਾਂ देख ਲਾਂਗੇ, चेंज कर ਲਾਂਗੇ, मैं क्वेश्चन भेज दिया। आ देखो आ चीज है ते उरे लिखे 3 वाटर मॉलिक्यूल है ना, उरे 2 पाया ने उरे 2 पाया। हुण आपां इहनूं डिटेल च पढ़दे हां। हुण ते एक वाटर लेना है ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 वाटर मॉलिक्यूल ने, ਇਹਨੇ 2 ਲਏ ਨੇ ਤਾਂ टोटल वाटर मॉलिक्यूल इधरली साइड है, ਇਹਨੂੰ मैं खोल के लिखिया 4 हो गए ना 4 चों 3 वाटर मॉलिक्यूल निकल गए। टोटल ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ 4 ਚੋਂ 3 ਨਿਕਲਦੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਚਿਆ ਹੈ ਨਾ, 1 ਬਚਿਆ। ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ। मैम 3 कितने बचे हैं? 3 मॉलिक्यूल कितने यूज हो बेटा गए? आ 3 ਉਰੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਲਿਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਟੋਟਲ 4 ਸੀਗੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ, 4 ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਓ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਡਾਟ 2H2O ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ, ਲਏ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 2, ਤਾਂ 2 ਚ 4 ਹੋ ਗਏ ਟੋਟਲ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਸਮਝ ਆਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? यस मैम। 4 ਦਾ ਐਰੋ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੇ 3 ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਚਿਆ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੋਂ ਅੱਧਾ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਪਾਏ ਨੇ, 2 ਪਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ 2 ਵਾਰ ਪਾਇਆ ਤਾਂ 1 ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਟਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਵਾਟਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਬਾਕੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਦਾ ਲਾਣੇ ਆ। ਵਾਟਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਪਲੀਜ਼ ਰਿਪਲਾਈ। ਮੈਮ ਵਾਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲ, ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਤਾ? ਬੇਟਾ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਪੀਓਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਾਪਰ ਸਲਫੇਟ ਵਿੱਚ 5 ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨੇ 2 ਪਾਇਆ, ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ 1 ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ। ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ? ਯੈਸ ਮੈਮ ਸਮਝ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੋਟਲ 2 ਸੀਗੇ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਹੈ, 2 ਲਏ ਤਾਂ 2 ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 2 ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਵਾਟਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਐ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਪਸਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪੀਓਪੀ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। थोड़ा रट्टा नहीं लाना, रट्टा लाना है बट समझ के लाओगे तो आसानी रहती है, ठीक है। कहता टेम्परेचर शुड नॉट बी पा लियो उरे रेज्ड अबव 393। 393 तो उत्ते नहीं कहता टेम्परेचर ਵਧਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਵਾਟਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਚੋਂ।
ਜੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ ਬਿਨਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਵਾਲੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਨੂੰ ਡੈਡ ਬਰਨਟ ਪਲਾਸਟਰ ਬੋਲਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਡੈਡ ਬਰਨਟ ਪਲਾਸਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਤਾਂ ਐਨਹਾਈਡਰਸ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਚੀਜ਼? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਮ ਕੱਲ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ 11 ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਚੁੱਪ, ਮੈਂ ਐਂਡ ਚ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੂੰਗੀ, ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਪੀਓਪੀ ਦੀ? ਇਟ ਹੈਜ਼ ਰਿਮਾਰਕੇਬਲ ਸੈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵਿਦ ਵਾਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਬੂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪੀਓਪੀ। ਤੇ ਔਨ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਿਦ 1/3 ਆਫ ਇਟਸ ਵਾਟਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 10-15 ਮਿੰਟ ਚ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਪੀਓਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? हाँ, ये वाला पेज से रुको जाओ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਇਹ ਪੀਓਪੀ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਸਟੈਚੂਜ਼, ਸਟੈਚੂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਾਡਲਸ, ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਇਟ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਇਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦ ਇਫੈਕਟਿਵ ਆਰਗਨ, ਉਹੀ ਬੋਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ, ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ, ਦੰਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ? ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ ਆਣਗੇ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਆ ਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸੀਮੈਂਟ ਤੇ। ਸੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈਓ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਟਿਕ ਕਰਾ ਦੂੰਗੀ। ਹੁਣ ਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਮੁੱਕਣ ਹੀ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ। ਉਹਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੀਡੀਐਫ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਟਿਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਸੀਮੈਂਟ ਆਖਰੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਇਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਖਤਮ, ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਨੇ ਨੇ ਗਰੁੱਪ 2 ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟੈਸਟ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਕਰ ਲਓ ਬੇਟਾ, ਸੰਡੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਇਓ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਨਾ ਟੈਸਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਮੇਰੇ ਆ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਔਖਾ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਮ ਆ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਆਫਲਾਈਨ ਠੀਕ ਹੈ। +2 ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥਾਪ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਟੈਗੋਰ ਥੀਏਟਰ, ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦੂੰਗੀ, ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਡਰਾਈਵ ਵਗੈਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਗਰਲਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਬੋਲੋ ਹੁਣ, ਮਹਿਕ, ਜੱਸੀ। यस मैम। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਧਰ, ਬਟ ਰੋਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੇ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਰੱਖੋ ਟੈਸਟ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੇਟ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਫਿਰ 10 ਤੋਂ 11 ਰੱਖ ਲਾਂਗੇ। ਨਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3, ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਹਲੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਈਏ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। मैम हाफ ऑफ करके ले लियो ਨਾ ਜੀ, और फिर ਸੌਰੀ, ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਚੈਪਟਰ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਤਾ ਸੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ। ਸੀਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਐਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ। ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਟ ਵਾਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਇਨ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇਨ ਦਿਸ ਈਅਰ ਬਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮੈंने ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। As on setting, it hardens to stone-like mass. ਇਹ ਵੀ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। It was like the famous Portland rock of England. ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ।
ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਿਕਸਚਰ, ਕਿਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲੀਕੇਟ। ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਬੇਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਸਿਲੀਕਨ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੀਕੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੇਟਸ। ਐਲੂਮੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੀਮੈਂਟ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲੀਕੇਟ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਸਮਾਲ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਐਡਿਡ ਜਿਪਸਮ। ਜਿਪਸਮ ਕੀ ਹੈ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ ਜਿਪਸਮ ਹੈ। ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪੀਓਪੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਨ। ਇੱਕ Yes. ਚੀਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਪੁੱਛੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੀਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਨਲੀ obtained by combining a material। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਮੈਮ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਪਸਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਓ। ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਲਫੇਟ ਡਾਈਹਾਈਡਰੇਟ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਇਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੀਓਪੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਓਕੇ। ਪੀਓਪੀ ਹੈਮੀਹਾਈਡਰੇਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਪਸਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਜਿਪਸਮ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਦੋ ਤਾਂ ਮਿੰਟ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਨਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਮ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਲਾਸਟਰ ਆਫ ਪੈਰਿਸ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਵਾਟਰ sets into a hard mass, the composition of hard mass is। ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੀਓਪੀ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਪਸਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਸਮਝ। Yes। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਕਾਫੀ ਨਾ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ, ਬਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਹਲੇ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ। ਟੈਸਟ ਵਗੈरह ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਾਪੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਟੀਚਰ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਟੀ ਤੇ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ। ਅੱਗੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ obtained by combining a material rich in lime। ਉਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੇ ਚ ਸਿਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਲਿਕਾ SiO2 ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਲੀਕਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਸਿਲਿਕਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਲਾਈਮ ਹੁੰਦਾ 50 ਤੋਂ 60%, ਸਿਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ 25%। ਜੇ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ। ਐਲੂਮੀਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ, ਸਲਫਰ ਟਰਾਈ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1-2%। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫॉर अ ਗੁੱਡ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਸਿਲਿਕਾ ਟੂ ਐਲੂਮੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਿਲਿਕਾ ਐਲੂਮੀਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਸਿਲਿਕਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੰਨਾ ਐਲੂਮੀਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਫਿਗਰ। ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਲਾਈਮ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਮ ਹੈ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ, ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆਕਸਾਈਡਸ, 4 ਆਕਸਾਈਡ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਸਿਲਿਕਾ, ਐਲੂਮੀਨਾ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ, ਵੀ ਆ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਲਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਨੀਚੇ ਅਦਰ ਆਕਸਾਈਡ, ਤਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਈਜ਼, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਥੋੜੀ ਐਕਸਟਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨੀਟ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ NCERT ਚ ਦੇਖ ਲੂੰਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ NCERT ਚ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ।
ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਲਾਈਮ ਐਕਸੈਸ ਚ ਪਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਕਰੈਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਟੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਲਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। there is very little free lime in the cement, free ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। almost the entire amount lime ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ it is present in the combined state as calcium silicate and calcium aluminate। ਇਹ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣਾ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲੀਕੇਟ ਤੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ, ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। 5 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਚ, ਫਟਾਫਟ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੇਨ ਤਾਂ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਹੈ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਤੇ ਕਲੇ ਹੈ। ਕਲੇ ਚ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਬੇਟਾ ਸਿਲਿਕਾ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬ੍ਰੇਕ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਭੁੱਲ ਗਈ ਮੈਂ, ਭੱਠੇ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੁਇਕ ਲਾਈਮ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੋਂ। ਤੇ ਕਲੇ ਕੀ ਦਊਗੀ? ਸਿਲਿਕਾ। ਤੇ ਐਲੂਮੀਨਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, Al2O3 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲੇ ਚ, ਆਇਰਨ ਦਾ ਆਕਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਫੈਰਿਕ ਮਤਲਬ Fe2O3। ਫੈਰਿਕ ਪਤਾ ਨਾ, Fe3+ ਨੂੰ ਫੈਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। Fe3+ ਉਹਦੀ -2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? Fe2O3। ਤੇ ਜੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਵੈਲੈਂਸੀ +2 ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫੈਰਸ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ FeO ਹੁੰਦਾ, ਫੈਰਿਕ ਦਾ Fe2O3 ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਲਾਈਮਸਟੋਨ ਤੇ ਕਲੇ ਨੇ। ਲਾਈਮਸਟੋਨ CaO ਦਿੰਦਾ, ਕਲੇ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਿਲਿਕਾ, ਐਲੂਮੀਨਾ, ਆਇਰਨ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ, ਜੇ ਸੀਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣਾ ਆ ਰੋਟੇਟਰੀ ਕਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭੱਠੇ ਭੁੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਨ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਦਾ ਕਿਲ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਟਸ ਹੈ ਨਾ ਭੱਠੇ ਟਾਈਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਆ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। is achieved between ਇਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਪਲੇਸ ਬਿਟਵੀਨ ਲਾਈਮ, ਆ ਰਿਹਾ ਲਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਤੇ। ਸਿਲਿਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਕਲੇ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਡਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲਿਕੇਟ। ਕਾਮਨਲੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਸਿਲਿਕੇਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦੇ ਆਕਸਾਈਡ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਐਲੂਮੀਨੇਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਊ ਟੂ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਇਨ ਦੀ ਜ਼ੋਨ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਭੱਠਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹਾਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ, 20 ਤੋਂ 30% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਸ ਹੈ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋਲਿਡ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਬਾਲਸ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਕਲਿੰਕਰ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਪਸਮ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਪਸਮ ਦਾ? ਟੂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਦਾ ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜੇ, ਸਟਰੈਂਥ ਮਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ? ਹੁਣ ਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੈਰਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਈਏ। ਸੈਟਿੰਗ ਆਫ ਸੀਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ? ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇੰਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ ਸੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਡਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ 26% ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਸਿਲੀਕੇਟ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਇੰਨੇ % ਤੇ ਟਰਾਈ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਆਹੀ 3 ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਸੀ ਉੱਤੇ, ਉਹ 3 ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਦੱਸੇ। ठीक है, वही 11% है, 26% है, 51%। आउट ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज ट्राइकैल्शियम सिलिकेट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। दिस सब्सटेंस हैज द प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग क्विकली एंड डिवेलपिंग स्ट्रेंथ विद इन फ्यू डेज। कई दिन ਆਪਾਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਵੈਨ ਦੇਖੋ ਵਾਟਰ ਇਜ਼ ਐਡਡ ਟੂ ਦ ਸੀਮੈਂਟ, ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। During this reaction, cement reacts with water to form a gelatinous mass, which slowly sets into hard mass। ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੌਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਿਲਿਕਾ ਤਾਂ ਕਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਸੀ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਕੇ ਸਿਲਿਕੇਟ ਬਣਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਾਲੇ ਬੌਂਡ ਬਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਦਿੰਦੇ ਕਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਰਪਸ ਆਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ?
ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਬਸ ਗਰੁੱਪ 2 ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 1.5 ਲੈਕਚਰ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਰੱਖਣਾ। 10 ਤੋਂ 11 ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਤੋਂ 3 ਰੱਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਆ। 2 ਟਾਈਮ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਤਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਰੱਖ ਲਓ ਜਾਂ 2 ਤੋਂ 3। ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ 2 ਤੋਂ 3 ਠੀਕ ਹੈ, Yes. ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਟਾਈਮ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਨਹੀਂ 2 ਤੋਂ 3 ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਗੁੱਡ Okay. ਨਾਈਟ।